the green board is audible to all of you? Is it visible? Okay, today we are going to, okay, already we have started the study of the salary, what exactly the salary ante. Okay, today we'll discuss about the definition of salary. What exactly the definition of salary? Okay, salary definition in salary according to section number 17 clause 1. Okay, salary according to section number 17 clause 1 ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಂದ್ರ the simple salary ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಓಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ದ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ಕೋರ್ ಇದನ್ನ ದ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ includes the term salary includes ಏನೇನ್ include ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ salary ದೊಳಗ any wages, okay, annuity or pension. Okay, you should write it. Okay, you are not going to have the books, you are not going to, I will not provide you the notes also. Okay, ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. Gratuity, next one fees and commission, perquisites, profit in lieu of salary, profits in lieu of salary, amount transferred from unrecognized provident to recognized provident fund, amount transferred from recognized provident fund to unrecognized provident fund to recognized provident fund. Next, any contribution by government to pension scheme, next leave encashment, next okay, okay, these are called as salary. You can okay, any accretion. Next one, annual accretion of the PF. Okay, understood? Barkondirostu? Have you taken down these all things? Barkondiri, yes or no? Just use the chat box and put it in that. Your exam is going to, okay, then ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಇದ್ರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹೋದಾನಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ನಾರಾಯಣ್ಗ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವು, ಓಕೆ, ವಾಟ್ he is going to get from the employer. ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತದ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ and employee. Correct? ಎರಡು ಇದೆ ಇರಬೇಕು. Assume that ABC is the employer and Narayan is the employee. Okay, then ABC is going to give you the salary.
salary ಕೊಡ್ತಾನ. Salary ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು? What is that salary? If the ABC is paying the wages, then that is also salary. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? Salary ಅಂತ. If the ABC is paying the pension or any annuity, that is also consider it as a salary. If the ABC is paying the gratuity, that is also considered as a salary. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? Salary ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? What we are going to call it as salary. Okay, if the ABC, if this ABC is paying any fees and communication, okay, commission to the employee, then that is also called as salary. Okay, if the ABC is giving the perquisite, what is this perquisite? Perquisite means it's an extra benefit, that too in non-monetary term. Non-monetary term ಹೆಂಗ್ರಿ? non-monetary term ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಡ್ಡಾಡ್ ಅಂತೇಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಒಂದು ಮನಿ ಕೊಟ್ಟ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ. ಓಕೆ, ಲಂಚ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೇ ಆಫೀಸ್ದಾಗ. then these are all called as a perquisites. ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? perquisites ಅಂತೇವೆ. perquisites ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್. benefit given by the employer to employee. Employer to employee extra benefit ಕೊಡ ಅದನ್ನ, that too in non-monetary term. Very important facility is that, of course, non-monetary term. monetary term ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೇಜಸ್ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರ, ಎನ್ಯುಟಿ ಪೆನ್ಷನ್ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಒಳಗ್ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರ, ಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. he is going to give the non-monetary terms. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? he is going to give the ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಎಂತ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? he can give the car to roam, ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ಕೊಡಬಹುದು. you can give the bungalow, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. of course he can give you the free education to your childrens. ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅವ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. yes or no? yes or no? correct ಇಲ್ಲೋ? put into the chat box. is it possible? ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಫ್ರೀ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಲಿವ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಲಿವ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ನಿನ್ನ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತೆಗೆದ್ರು, ಬಟ್ ನೀನ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ABC ದವ್ರು ಏನಾರ ನಿನ್ ತೆಗೆದ್ರು ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಥವಾ ನಿನ್ಗೆ ಏನಾರ ಆತು, ಅವ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇದನ್ನ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ರು, ಅಂತವ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಲಿವ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ unrecognized provident fund. URF ಅಂದ್ರೆ ಏನು? unrecognized provident for recognized provident fund. ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಳೋ ಮುಂದಾಗ, ದೆನ್ ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದವ್ರು ನಿಮಗೆ ಏನಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಏನಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಓಕೆ, ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್? ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೀವ್ಸ್. ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೀವ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಹೆಂಗಪ್ಪ? ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 30 ಲೀವ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲೀವ್ಸ್ ಇವು? 30 ಲೀವ್ಸ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ 30 ಲೀವ್ಸ್. ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಜೆಗಳು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಫೇಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್, ಈ 30 ರಜೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಅವ ಓನ್ಲಿ 2 ಅಷ್ಟ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 28 ಉಳಿತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ದೆನ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಎಸ್, ನೀ ಬಾ ಶಾನೆಪ್ಪ, ಬಾ ಚಲೋ ಇದೆ, then you have favoring us, of course you have worked very well in the company. Then of course if you are not taking the leaves, 30 leaves ಏನದಲ್ಲ ಇವನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, you can encash it. you leaves ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಹೇಳಿಕೆತ್ತಿದ್ದು 30 ಲೀವ್ಸ್ ಅವ,
ಈ 30 ಲೀವ್ಸ್ ದಾಗ ಬರೀ 2 ಲೀವ್ಸ್ ಅಷ್ಟ ತಗೊಂಡಿನಿ, 2 ದಿನ ಅಷ್ಟ ರಜೆ ತಗೊಂಡಿ, 28 ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ತಗೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು ನೀವು. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೋಸ್ ಲೀವ್ಸ್. ಆ ಲೀವ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳಿದ್ದು ನಿನಗ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ದೋಸ್ ಲೀವ್ಸ್. ಎದಕ್ ಲೀವ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀನು. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಯು ಅಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್. ಮೊದ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಏನಂತ, ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು 28 ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ 30 ಲೀವ್ಸ್ ತಗೋತೀರಿ ನೀವು. ದೆನ್ ಲೀವ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ 28 ಲೀವ್ಸ್ ಒಂದ್ ದಿನದ ಪಗಾರ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೀವ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ನಾವು, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಶ್. ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್? ಏನಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. No? Good. The next one is annual accretions. Okay. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ annual accretions ಅಂದ್ರೆ ಏನು. Okay, I will tell you about first the provident fund. Provident fund ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Okay. First one, to protect the employer. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಕ್ ದ ರೂಲ್ ಆನ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್. ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದಿರ್ತದ. ಯಾರು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾರು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ದ ಫಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ. ಈ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್ ತಿಳಿವಲ್ದು ನಿಮಗೆ? ಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾರಾಯಣ್ ಅಂತಿದ್ದಾನ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾರಾಯಣದ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವೆ ನಾವು? ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಒಂದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಇದೊಂದು ಫಂಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇದೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇಟ್. ಇಬ್ರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ 1000 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಂಪ್ಲಾಯಿನೂ 1000 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟ್ ಆತಿದು? 2000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಂತ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಿ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾತು? ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾತು? 24,000 ಆತು. ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾತು? 24,000 ಆತು. ಹಿಂಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರ, ಪೂರ ಅವ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋ ತನನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ದೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇವಷ್ಟು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ದೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಿನಗೆ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ. ತಿಳಿತು ಪಕ್ಕ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ? ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ದೊಳಗೆ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡಿರ್ತದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ಓಕೆ, ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಅಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಅಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 24,000 ಆತ. 24,000 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್? ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? a fund which is created by the government of India. The both the person, okay, employee and employee should contribute in the name of employee. ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ contribute ಆಗ್ತದೆ ಇದು? ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ನು 1000 rupees ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಪ್ಲಾಯಿನೂ 1000 rupees ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ದಿಸ್ 2000 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕೊಟ್ಟಂಗ, ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ,
ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡತಾನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕೈಯಾಗ ಕೊಡತಿಲ್ಲವ ಯಾರ ಕೈಯಾಗ ಕೊಡತಾನವ he is giving in the hands of recognized provident fund. Understood what exactly the recognized provident fund ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀತು ಅಷ್ಟ್ರಿಗೂ yes or no? ತೀತಿಲ್ರೋ what exactly the provident fund ಅಂತ ಹೇಳಿ okay now ಇವ್ ಏನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ ವಸ್ತುನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನಾತಿಲ್ಲ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ any benefits any transfer to the fund okay these called as salary you can know what we are going to call it as salary. Understood? Any confusion dear students relating to this? Any confusion adana ma'am okay now I will give the some examples okay ಒಂದಿಷ್ಟು examples ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದಿಷ್ಟು explanation ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ ಅವನ ಹೆಸರು ಏನು ನಾರಾಯಣ್ ಓಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಅದರ ಹೆಸರೇನು ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ ಓಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನ್ ಹೆಸರು ಅದರದು ಆಲ್ ಓಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾರಾಯಣ್ ಈಸ್ ದ ಇದು okay then who is the employer? He is the employee next he is the employer my employer yes or no correct okay ಹೌದಿಲ್ರು okay Sham okay now Narayan and all okay then if the Narayan is giving the 10,000 rupees as a salary ಎಷ್ಟು ಕೊಡಾತನಂತವ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 10,000 rupees ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ per month okay next ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನಂತ ಇವ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕ ಓಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ 1,000 ಆನ್ ಓಕೆ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ 1,000 rupees ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ okay then of course he is giving the car ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಾನಂತ and he is giving the house ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನಿ ಕೊಟ್ಟಾನಂತ and he has provided the bonus also ಎಷ್ಟು 5,000 rupees ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದದ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಬಂಧ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಬೋನಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ per month ಅಲ್ಲ ಇದು ಬೋನಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ okay then he is giving okay these are the benefits given by the all okay private limited to the Narayan then how we should calculate the salary calculate ಮಾಡಬೇಕು calculation of salary hang simple ನೋಡ್ರಿ calculation of salary of Narayan correct ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನೇಗೆ ನಾ ಹೇಳತ್ತೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹಚ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಹೆಂಗ 10,000 into 12 that is 1,20,000 correct okay then commission ಹಚ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಹಚ್ತೀರಿ commission 1,000 okay then car ಹೆಂಗ್ ಹಚ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಹೌಸ್ ಹೆಂಗ್ ಹಚ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ one car ಅಂತ ಹಚ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ
one house ಅಂತ ಹಚ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ. Then ಇದ್ರದ್ದು characteristics ಬೇರೆ, ಇದ್ರದ್ದು characteristics ಬೇರೆ. Then what we have to do, we have to convert into the amount. ಇದು ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮ್ ಐತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದ್ರೊಳಗ ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮಿಗೆ. Yes or no? Yes or no, my dear students? Okay. Okay. Then what we have to do, ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. I will tell you how to convert ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದ. But assume that already we have converted. That is the 5000 ಆಗಿದೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ okay ಇದ್ರದೊಂದು 2000 ಆಗಿದೆ. Okay. Then bonus you are having. How much is the bonus? That is the 5000. ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, that is called as salary. ಹಿಂಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್. ಆ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸರ್ ಇದು ಬಾಳ ಈಸಿ ಆತಲ್ರಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಅಂಟಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ನೀವ್ ಇಲ್ಲೇ ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಒಂದಿಷ್ಟನ್ನ ಓಕೆ, ಕಾರ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಹೌಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಬೋನಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಒಂದು ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟ್, ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು ನೀ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ಇಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 50% ಅಲ್ಲ, he is going to give some provisions ಕೊಡ್ತಾನ. ಒಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೌಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೌ ಮಚ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್. ಓಕೆ, ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್. ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವತ್ರನ್ನ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ತಿಳಿತು how to calculate the salary ಅಂತೇಳಿ? Understood how to calculate the salary ಅಂತೇಳಿ?